गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। तुला राशिर व्यक्ति विचार और बुद्धि संपन्न व्यक्ति। यही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइथिबारु एमाने भारी कला प्रिय होइथांती। स्त्री प्रिय, सुस्थ सबल चेहरा और निज शरीर को सर्वदा एमाने चिक्कण रखिथांती। उत्तम भावे युक्ति तर्क करी सत्य उन्मोचन करिथांती। पर सकाशे सारा जीवन काम करिथांती। भविष्यत रे जने विचारपति होई पारंती। बहु सम्मानर अधिकारी होंती। सरल जीवन अतिबाहित करिबा एमानकर पसंद। निज शरीर रे शक्ति, वाक शक्ति किंबा अर्थ शक्ति कौनसी शक्ति एमाने खर्च करती नाही। सर्वदा शांति चाहिथांती। एक विशेष गुण एमानकर छिड़ा हेबा, चालिबा और कथा कहबा बेले जने कलाकार परि अभिनय करिथांती। सर्वदा भाबंती जीवन एक नाटक और नाटकर अभिनेता मु। तुला राशि वायु राशि, पुणी शनि एही राशि रे उच्च। एणु तुला राशि व्यक्ति एमानकर मन सर्वदा चल चंचल। बड़ चतुर व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करी अन्य को देखाई पारंती जे मु एते काम करि पारुछि, किंतु निजे कि से कार्य आउ करंती नाही। सर्वदा अन्य उपरे जोर दियंती जे ए काम तमे कर। निजर बुद्धि प्रखर थाए। शत्रु सहित मिलामिशा करी एमाने शत्रुर मूल ओपाड़ी दियंती। अर्थ खर्च करी शत्रु को हटाई दियंती। कला कौशल जानी न पारी बहु बड़ बड़ व्यक्ति एमानक जाल रे फसी जाती। ऊपर मनरे एमाने कहारी को आघात दियंती नाही, किंतु भितरे भितरे सर्वनाश करि दियंती। निजर परिवार प्रति अधिक आकृष्ट होई दिन राति रोजगार करती। आय अलंकार, ड्रेस पोशाक और शौकीनी द्रव्य रे बहु अर्थ खर्च करती। लोक माने एमानकर माया बुझी न पारी सेमानकु साहाय्य करती। शेषरे निजे विपद रे पड़िथांती। चाकरी अपेक्षा व्यवसाय एमानकर बेसी लाभ हुए। गोटिए हला बदगुण एमानकर, एमाने नारी लोभी। घरे सुंदरी स्त्री थाई मध्य बेश्यालय रे बहु अर्थ नष्ट करती। तुला राशिर शुभ बार हेला बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह और शनि ग्रह। अशुभ बार गुरुवार। मास हेला माघ मास। अशुभ लग्न हेला कन्या लग्न। अशुभ चंद्र तृतीय चंद्र अर्थात धनु चंद्र। नक्षत्र शतविशा नक्षत्र। अशुभ तिथि द्वादशी तिथि। रवि ग्रह और चंद्र ग्रह एमानक सकाशे घात ग्रह। चित्रा नक्षत्र तुला राशिर गुण और प्रकृति एमाने सर्वदा स्त्री लोकंक कथारे परिचालित।
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ହାତ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ବା ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷରେ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ନାରୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଚେହେରା ଓ ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୁଣ ହେଲା, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା। ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥାଏ ଓ ଏହି ଆଖିକୁ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାଇ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ, ଅଳ୍ପ ଆହାରୀ ଓ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 9ମ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। 12 ବର୍ଷରେ ରିଷ୍ଟ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। 30 ବର୍ଷରେ ପୁନରାୟ ବାତ ବାହାରିବ। 45 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 80 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ନାରୀମାନେ ସତୀ ନାରୀ, ସୁପୁତ୍ରବତୀ, ସତ୍ୟବାଦିନୀ, ରମଣୀୟ ରୂପ ଓ କାନ୍ତି, ଖେଳକୁଦରେ ବିଜୟିନୀ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ଜଣେ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର ଓ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। 5ମ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରମାୟୁ ଥାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ରବି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ରାଶି ଉପରେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ଭୟ ହେତୁ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ନବମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ନବମ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଘେରି ରହିବେ। ହତାଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଧର୍ମ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଦନାମୀ ହେବେ। ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବ। ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଅଯଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୌଣସି ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତଚାପ ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ବୁଧ ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଆସିବ ଓ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଅଚାନକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହା ଜାଣିବ ଯେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ନବମକୁ ଯିବେ। ନବମ ବୁଧ ଗୋଚର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘୋଟି ଆସିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବାଧା ଦେବେ। କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତଥାପି ଆପଣ ଜେଲ୍ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତହିଁରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣ ଅପବାଦ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭୟ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପୁଜିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ନିଜ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଯିବେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଘାତକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଖାଲି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ନାରୀ ବାନ୍ଧବୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସାବଧାନ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅବାଟକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ ଅର୍ଥ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଚାଲିବ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ନବମକୁ ଯିବେ। ନବମ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାପତି ପରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ଆସବାବପତ୍ର ଖରଦି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦେବଭକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହାନି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ
आपण अर्थ करज करने बाध्य हेबे तथापि आपणकर दुख मोचन हेबो नाही। संतान मानकर बारंबार शरीर पीड़ा हेबो। एही समय संतान कष्ट आपण को बहुत बाधिबो। निजर खाइबा उपरे ध्यान न देई पारिबारु पेटरे वायु जनित रोग हेबो। रक्तहीनता किंबा उच्च रक्तचाप रे पीड़ित हेबे। एही समय आपण निज शक्ति अनुଯାयी छोट छोट पिला मानकु जदि बिरी बरा किछि बंटन करिवे तेबे तहिरु मुक्ति पाइजिबे। आपणकर शत्रुता बढ़िब सत किंतु शत्रुता कम हेबो। राहु महाग्रह तुला राशि सकाशे षष्ठ राहु जेतेबेले भ्रमण करती से समय शुभ फल देइथांती। एही समय पूर्वरु बाकी थिबा कार्यमान पूर्ण हो जाए। प्रत्येक दिगरु शुभ संवाद मान मिलिताए। धन संपद रे घर भरपूर हो जाए। स्वास्थ्य उत्तम रहे। जेउ शत्रु माने पूर्वरु आपण को कष्ट देलेनी से माने जोक मुहरे लुण देला परी मुह जाकी रहिबे। व्यवसाय रे आशा ठारू अधिक लाभवान हेबे। आपण जहा इच्छा करिवे ताहा अक्लेश रे पूर्ण होई जिवो। खाली खुशी ही खुशी आपण को मिलिबो। केतु महाग्रह एही समय रे द्वादश रे रही अशुभ फल प्रदान करिवे। मानसिकता बिगड़ी जीव। मुंड बुलाई देव। आपण अधिक खर्च करने को बाध्य हेबे। बहु स्थान को आपण को नहीं बुलाई बुलाई आपण को निराश भाव सृष्टि कराइबो। विवाहित मानक पक्षे स्वामी स्त्री कलह हेबो। अविवाहित संतान मानक पक्षे अनिद्रा रोग हेबो किंबा सोइबा को समय मिली न पारे किंबा भल स्थान मिली न पारिबारु निद्रा न होई आपण अनिद्रा रहिबे। एही समय जानवाहन प्रति मध्य सतर्कता अवलंबन करंतु। एही गला 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशि फल। यार परवर्ती राशि बिछा राशि सकाशे आलोचना करिबा। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।